میں نے کہا نہیں, میرا مسلمان ہونا ممکن نہیں, کبھی نہیں, ہرگز نہیں. میں نے قرآن بند کیا اور سوچا, اوہو میرے خدایا, لوگ خوش اخلاق, کتاب جارے مزاج. السلام علیکم بہن لورن، اور ہماری دعوت قبول کرنے کا شکریہ. ہمیں آپ کو اپنے ساتھ دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے. میں یہاں سے شروع کروں گا کہ لورن بوتھ کون ہے. کیا آپ اپنا مختصر تعارف کروا سکتی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام لورن بوتھ ہے. میں ایک صحافی، ایک لکھاری اور ایک اداکارہ ہوں. میں ہیمسٹر نارتھ لندن میں 1967 میں پیدا ہوئی. میری والدہ ماڈل تھیں اور میرے والد اداکار تھے، اور میں 20 سال کی عمر تک لندن میں رہی. میں اداکاری پڑھ رہی تھی. یہ میرا ایک بڑا خواب تھا. میں ہالی ووڈ جانا چاہتی تھی. 7 سال اداکاری کرنے کے بعد میں نے 1997 میں صحافت کی تربیت حاصل کی، اور میں ٹی وی پروگرام بھی بہت کرتی تھی. میں اسکائی نیوز پر بھی آئی. میں مین اسٹریم صحافت میں تھی. میں ڈیلی میل کے ساتھ کام کر رہی تھی. مجھے جج نہ کریں. دی میل آن سنڈے میں نے BBC اور چینل 5 کے ساتھ بھی کام کیا. بہت سی ٹی وی شوز، الحمدللہ ریڈیو شوز کیے. پھر 2010 میں نے اسلام قبول کر لیا، اور یہ فلسطین کے کئی سفر کرنے کے بعد ہوا. وہاں لوگوں سے ملی. پہلے صحافی کے طور پر گئی، اور پھر ایک ایکٹیوسٹ کے طور پر. آپ کو اسلام کے متعلق پہلی بار کیسے معلوم ہوا؟ میرے خیال میں پہلی مرتبہ جب میں نے واقعی اسلام پر غور کیا، وہ 2001 میں 9/11 کے بعد کیا. مجھے وہ فوٹیج اب بھی یاد ہے جن میں جہازوں کو ٹوین ٹاور سے ٹکراتے دکھایا گیا تھا، اور میں چھوٹے بچے کے ساتھ بیٹھی سوچ رہی تھی کہ اس غریب ملک کو اس کی کیا قیمت چکانی پڑے گی. نظریاتی طور پر میں ایک سوشلسٹ اور لیفٹسٹ تھی، اور میں سمجھتی تھی کہ مغرب طاقت و اختیار کے لیے مخصوص لوگوں کے ساتھ جنگ چاہتا ہے. میں نے سوچا کہ ایک غریب ملک جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اسے قیمت چکانی ہوگی تاکہ امریکہ دوبارہ خود کو برتر محسوس کرے. بنگو، افغانستان. اگر اسلام مغرب کے لیے ایک خطرہ تھا، پھر تو وہ 1400 سال سے موجود ہے، اور اربوں لوگ اس کے پیروکار ہیں. وہ تو مغرب کو ہتھیا چکے یا خوفناک کام کر چکے ہوتے. لہٰذا ایک اقدام کا مطلب یہ نہیں کہ پوری اسلامی دنیا ایک چھوٹے سے گروہ کے فیل کے ذمہ دار ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا ایک سیاسی فیصلہ ہے، اور میں نے اس کی حمایت نہیں کی. میں دلی طور پر اس کی حمایت نہ کر سکی. ہم جانتے ہیں کہ بطور صحافی آپ کئی بار فلسطین گئیں. آپ نے پہلی مرتبہ وہاں جانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ میں نے اپنی پشت پر ایک اندیکھا ہاتھ محسوس کیا تھا جو مجھے فلسطین کی جانب دھکیل رہا تھا. میرے پاس اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے. میں عربی نہیں بولتی تھی. میں فلسطین میں کسی کو نہیں جانتی تھی. لیکن واقعی میری پشت پر ایک ہاتھ مجھے مجبور کر رہا تھا. فلسطین جاؤ، فلسطین جاؤ، فلسطین جاؤ. اور پھر میں نے کسی تربیت کے بغیر خود کو تنہا مغربی کنارے پر پایا. کیا آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ فلسطین میں آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ میرے خیال میں یہ سمجھنا بہت اہم ہے کہ میں ایک عیسائی کے طور پر مقدس سرزمینوں پر گئی تھی، اور میں یسوع مسیح کے قدموں پر چلنے کے لیے انتہائی پرجوش تھی. یہ میرے لیے ایسے تھا جیسے میں حج پر جا رہی ہوں. ہر جگہ دل یہی کہتا تھا، او میرے خدایا، مسیح یہاں بھی آئے ہوں گے. لاجواب احساس تھا. مجھے کبھی یروشلم جانے کی توقع نہیں تھی جہاں انہیں مصلوب کیا گیا، مگر میں ان کے مقبرے پر گئی تھی اور بے ساختہ کہا، اوہ میرے خدایا، مسیح یہی ہیں. یہ لاجواب احساس ہے. یہ واقعی سچ ہو چکا تھا. لیکن میں نے مشرق وسطیٰ میں جہاں بھی جانا شروع کیا، وہاں مسلمان ہی عیسائی مقامات کی دیکھ بھال کر رہے تھے. میں اس سے کافی کنفیوز ہوئی. مثلاً وہ جگہ جہاں مسیح علیہ السلام نے کوڑیوں کو شفا دی، لبنان میں ایک غار ہے، اور غار کے بالکل ساتھ ایک چرچ ہے، اور جو شخص اسے کھولتا ہے وہ ایک مسلمان ہے. میں نے اس سے پوچھا، اچھا اس کی چابیاں تمہارے پاس کیوں ہیں؟ جواب ملا، یہ نسلوں سے میرے خاندان کے پاس ہیں. میں نے کہا، کیا میں تم سے کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ اس نے جواب دیا، ہاں. میں نے کہا، کیا تمہارے خاندان نے انہیں عیسائیوں سے چرایا تھا؟ ہو سکتا ہے انہوں نے یہ حاصل کرنے کے لیے عیسائیوں کو قتل کیا ہو. اس نے کہا، آپ اس بارے میں واقعی کچھ نہیں جانتی. نہیں، بلکہ عیسائی اس حوالے سے ہم پر اعتماد کرتے ہیں کیونکہ ہم بھی مسیح علیہ السلام سے عقیدت رکھتے ہیں. یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے یہ علم ہوا. میں نے پوچھا، مسیح تمہارے نبی ہیں؟ ٹھیک ہے. اور مسلمان بھی ان سے متعلق بہت سی معلومات رکھتے ہیں. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں. سچ میں میرا یہ 2 ہفتے کا سفر انتہائی شاندار رہا، اور میں حیران تھی کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں. ہر وہ بات جس کا مجھے مشرق وسطیٰ کے بارے میں علم تھا جھوٹ نکلی. کیا اسلام سے آپ کو کوئی تعصب تھا، اور اگر تھا تو وہ کیسے دور ہوا؟ جب میں محمود عباس سے ملاقات کے لیے جا رہی تھی،
मैं पार्टीज पर लिखने वाली बतौर मगरबी सहाफी ये सोच रही थी, ओहो खुदाया, असलहे समेत लंबा चौड़ा अरबी, असलहे समेत लंबा चौड़ा अरबी। और फिर मुझे याद है कि मैं एक लिफ्ट में थी और एक अरब गार्ड बात करने लगा जैसे कि या हमदा 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 है। मुझे इस तरह के अल्फाज सुनाई दिए और मेरे जहन ने इसका तर्जुमा मुझे ये समझाया, हम बाद में इस गोरी औरत को मार देंगे। अच्छा, और मुझे महसूस हुआ, ओह मेरे खुदाया, मैं सारी बात समझ चुकी हूँ। मैं यहाँ आने के लिए एक मुनसिफाना शख्स नहीं हूँ। मुझ में तासब भरा हुआ है। मैं एक असलहा बरदार फलस्तीनी से ज्यादा खौफजदा हूँ, एक असलहा बरदार इसराइली की निस्बत। ऐसा क्यों है? मैं इन दोनों में से किसी को भी नहीं जानती, लिहाजा मुझे गोया अपने ही तासुब का इतराफ करना पड़ा। लेकिन एक मौजज़ा हुआ। कुछ 72 घंटों बाद मगरबी किनारे में तनहा मैं किसी औरत, किसी बच्चे या मर्द को बचाते हुए जान दे देती, सिर्फ उस मोहब्बत और मेहरबानी की वजह से जिसका इजहार उन्होंने मेरे लिए किया, और उस पूरे माहौल ने जिसके मुतालिक मुझे इल्म हुआ कि वो उनका मजहब है। क्या कोई ऐसी याद है जो आप भुला नहीं सकती? सन 2005 के एक सफर में सफर के इख्तिताम पर मेरे पास बहुत से बैग्स और तहफ़ के बैग्स थे और मैंने अपने साथ शॉपिंग करते हुए नौजवान से पूछा था, प्लीज क्या तुम मेरे लिए अंग्रेजी में कुरान ला सकते हो? इसने कहा ठीक है। मैंने सोचा कि अंग्रेजी में अब तक नहीं लिखा गया होगा, मतलब मेरा ख्याल था कि कोई मशरिक़े वस्ता के एक छोटे से मजहब का तर्जुमा क्यों करेगा, वो इसे अंग्रेजी में तर्जुमा करने की सहमत क्यों उठाएंगे। लिहाजा मुझे तवक्को नहीं थी कि वो ढूंढ पाएगा, तो वो कुरान अंग्रेजी कहता हुआ दौड़ा और वापस आ गया। इसके पास अंग्रेजी में कुरान था और मैंने कहा जबरदस्त। फिर मैंने इसे देखा, तकरीबन 600 सफ़ात थे। मुझे लगा मैं कभी नहीं पढ़ पाऊंगी। मुझे याद है फिर मैंने यरूशलेम के उस नौजवान से पूछा, मुझे तुमको कितने पैसे देने होंगे, क्योंकि वो मेरे साथ शॉपिंग कर रहा था। तो इसने गिनना शुरू किया कुछ इस तरह, ये 100 ढडन ढडन और ये 50 ढडन ढडन। और मैं सोचने लगी, ओह मैं तो लुटने वाली हूँ, मुझे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और फिर उसने ये किया कि कहने लगा, ओह भूल जाइए, आपने कुछ नहीं देना। क्या? उसने कहा, मैं आपसे सिर्फ एक बात की दरख्वास्त करूंगा, वो ये है कि वापस जाने के बाद फलस्तीन को ना भूलिएगा, हमें ना भूलिएगा। हाँ सुभान अल्लाह। इंतहाई मुतासिरकुन बात है। और फलस्तीन में सबसे हैरत अंगेज वाकया कौन सा पेश आया? मसलन जनवरी का महीना था और मुझे मालूम नहीं था कि मशरिक़े वस्ता में काफी सर्दी हो जाती है, लिहाजा मेरे पास कोट नहीं था। मुझे याद है कि रुमाला की एक सड़क से गुजर रही थी। एक हिजाब पहनी बूढ़ी औरत ने मुझे देखा और अरबी में कुछ कहा और फिर उसने मुझे बाजू से पकड़ा और मुझे लगा, अच्छा क्या ये दादी माँ मुझे अगवा कर रही है? क्या यहाँ इस तरह से होता है? उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर वो मुझे अपने बेडरूम में ले गई। कपड़ों की अलमारी खोली, एक बड़ा ओवरकोट निकाला, मुझे पहनाया और कहा याला। और मैंने कहा लेकिन क्या? इसने अपना नंबर लिखा और कहा अब तुम जाओ। और मैंने कहा क्या? मुझे ये कोट पहनकर ही रवाना होना पड़ा। वो ये बर्दाश्त न कर सकी कि कोई अजनबी इसके कस्बे में हो और सर्दी से कांप रहा हो, जबकि इसकी अलमारी में कोट मौजूद हो। आप मेरा मतलब समझ रहे हैं ना? अल्लाहु अकबर। और मैं जहाँ भी गई वहाँ ऐसी नरमी थी, चीजों को बेहतरीन बनाने की ऐसी सलाहियत थी। मुझे उस वक्त एक चीज ने सबसे ज्यादा मुतासिर किया। मेरा एक फ्रेंच फार्म हाउस था, एक फ्रेंच गोदाम तामीर हो रहा था, मेरे पास एक स्विमिंग पूल था, 1 एकड़ का बाग था, मेरे खूबसूरत बच्चे और एक बेहतरीन शौहर और हर चीज थी। लेकिन अगर एक चीज भी गलत हो जाती तो मैं अंदर से परेशान हो जाती। मसलन अगर एडिटर काम से खुश ना होता तो सारा घर सर पर उठा लिया जाता। ओह मेरे खुदाया, मैं ज़हनी दबाव में हूँ। यानी सिर्फ एक मामूली सी बात, हर चीज हर लिहाज से मुकम्मल चाहिए थी, वरना मैं पुरसुकून नहीं रहती थी। और ये लोग जिनके बच्चे फौज के हाथों कत्ल हो रहे थे, घरों पर कब्जे हो रहे थे, इनके इलाकों में जुल्म और जबर रोज की कहानी थी। और फिर भी वो कहते, सलाम, सलामती हो, आप कैसी हैं, हमारे घर का खाना खाएं। और इनके पास ऐसा सुकून था। मैंने उनसे पूछा था, आप लोग इतने सखी क्यों हैं? इन हालात में आपके लिए ये सब कैसे मुमकिन है? इनका जवाब था, इसकी वजह ये किताब है, कुरान है, अल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा। अच्छा, आपको इस्लाम की तरफ बहुत ज्यादा कशिश कब महसूस हुई? मुझे याद है 2008 में एक गैर मुस्लिम की हैसियत से मैं गजा में उन लोगों के साथ मुहासरे में फंसी हुई थी जो आज भी मुहासरे में हैं। आउज़ुबिल्लाह, वो रमजान का महीना था। मैंने देखा कि लोग एक दूसरे के साथ मेहरबानियां कर रहे हैं, हालांकि वो खुद गरीब थे। लिहाजा एक दिन मैंने सोचा मुझे भी कोई नेक काम करना चाहिए। रफा के पनागजीर कैंप में फैमिली के लिए दुम्बे का गोश्त लेकर जाना चाहिए। मैं ये खाना लेकर पनागजीर कैंप में मुसलमान फैमिली के पास गई। माँ ने दरवाजा खोला, तफसल सलाम अलैकुम रोशनी और नूर से भरी हुई।